حضير الرواح مزكيه طاهر في هذا المجلس المبارك، خصوصا مصنف الكتاب الحبيب الإمام أحمد بن زيد الحبشي وصاحب الحضرة المقام الحبيب عبد القادر بن عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، ولا حبيب محمد بن صالح الحامد، ولا حبيب محمد بن علي مولى الدويلة، والحسين محمد بن علي مولى الدويلة، ولا حبيب محمد بن علي الحداد، ولا حبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد، ولا حبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم، ولا حبيب محمد بن عبد القادر الحبشي، ولا حبيب حامد بن محمد بن سالم مصري، ولا حبيب أحمد، ولا حبيب علي بن حسين بن أحمد العندروس، ولا محمد بن حسين بعبود، ولا حبيب علي بن محمد بعبود، ولا حبيب أحمد أنيس بن حسن شهاب الدين، ولا حبيب علي بن سقاف السقاف، ولا حبيب بن شيخنا السقاف، ولا حبيب عبد القادر بن سقاف وسادة الأجداد، ولا حبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف، ولا حبيب حسن بن عبد الهندوان، ولا حبيب سقاف بن أحمد السقاف، ولا حبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ بكر بن سالم، ولا حبيب زين بن عبد الرحمن بعبود، ولا حبيب محمد بن أبو بكر بعبود، الشيخ عبد الله بن عوض عبدون، والأولياء 9 وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ونبيهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif al-habib al-imam Ahmad bin Zain al-Habshi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah karya al-habib al-imam Ahmad bin Zain al-Habshi yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Allah jadikan ilmu kita semuanya ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah zahir batin dunia akhirat sebagaimana ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Wan namimah, dan termasuk di antara kemaksiatan lesan itu adalah namimah. Apa namimah? Namimah itu adalah fadlu atau naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad. Memindah omongan dari satu orang ke orang lain tujuannya adalah untuk mencerai-beraikan, untuk merusak hubungan dua orang
sehingga omongan yang satu dipindah kepada omongan yang lain, begitu seterusnya. La yadkhulul jannata nammamun. Dalam riwayat la yadkhulul jannata fattatun, tukang adu domba, tukang fitnah, penebar permusuhan, itu nggak pantas masuk surga, kata Nabi SAW. Orang yang menebar fitnah tujuannya fattat, untuk mencerai-beraikan hubungan seseorang dengan orang lain, itu nggak pantas masuk surga. Artinya termasuk kesalahan fatal, termasuk dosa besar orang yang berlaku di muka bumi sebagai tukang adu-adu. Paling nggak seneng lihat orang akor, paling nggak seneng lihat orang rukun, orang guyup. Tapi kalau sudah ada yang gegeran gara-gara dia merasa punya prestasi, dia waliyadzubillah min dzalik. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wala tuti' hallafim mahin hammazin masya'in binamim. Jangan pernah kamu ini, kita ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat, patuh, percaya kepada tukang sumpah, yang pertama. Yang kedua, hammaz, tukang ghibah, orang yang suka rasan-rasan, jangan dipercaya. Kalau ada orang ngerasanya orang lain di depan kita, sangat memungkinkan dia ngerasani kita di depan orang lain. Karena itu jangan pernah percaya. Dan yang ketiga yang dilarang oleh Allah kita taat kepada mereka adalah masya'im binamim, mereka yang keliling dari kampung ke kampung untuk menebar adu domba. Pernah Rasulullah SAW ada di kota Madinah, lewat satu pemakaman, satu kuburan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir wa innahu lakabir. Ini dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap kemaksiatannya dulu ketika mereka hidup bukan satu hal yang besar, bukan satu hal yang fatal, dianggap lumrah, dianggap biasa, dianggap wajar. Wa innahu lakabir. Tapi sebetulnya itu adalah perkara yang fatal. Dosa gede asli nih, kata Nabi SAW. Yang pertama apa? La yastatir minal baul. Orang yang kalau buang air kecil atau buang air besar nggak menutup auratnya. Sak nemuni panggon, dia buang air kecil, buang air besar. Dia nggak pernah bingung kalau auratnya dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang dikali, yang laki melihat yang perempuan melihat yang laki, waliyadzubillah. La yastatir minal baul. Ada riwayat la yastanzih minal baul. Orang yang kalau buang air kecil itu kesusu, akhirnya nggak tuntas. Kemudian akhirnya ada najis yang nempel dengan pakaian dia. Intinya banyak juga sih orang yang kalau buang air kecil nggak bingung sama cebok, nggak bingung sama istinja. Banyak kan nih. Kalau orang itu perhatian sama sholat, insya Allah perhatian sama najis. Tapi orang kalau udah nggak ngurus sholat, dia nggak peduli, otomatis dia nggak peduli sama najis. Karena dia merasa nggak ada kebutuhan, dia merasa tidak ada kebutuhan untuk jaga najis. Kenapa? Oh, nggak sholat. Walaupun sebetulnya untuk kesehatan dia juga butuh untuk jaga diri dari najis. Istinja, cebok itu butuh. Maaf, buang air besar dia istinja, dia cebok, sama, jijik dong. Harus buang air kecil kalau dia nggak cebok, nggak istinja. Bayangkan kalau ada orang buang air besar nggak cebok, istinja, malu. Sama, kalau ada orang buang air kecil istinja nggak cebok, malu seharusnya dia, malu seharusnya. Nah ini ada riwayat la yastatir, orang yang nggak pernah peduli auratnya dilihat sama orang lain, nggak ngurus. Atau orang yang kalau buang air kecil nggak pernah mau cebok. Menurut dia, wah biasa aja ini, biasa aja. Coba lihat kamar mandi umum, pesingnya luar biasa di terminal, stasiun. Kenapa? Rata-rata orang yang masuk orang yang nggak sholat.
Akhirnya nggak peduli sama najis. Pernah kita bau kamar mandi masjid baunya pesing seperti terminal? Nggak ada. Kenapa? Yang masuk rata-rata orang sholat. Lain lagi kalau masjid yang biasanya dibuat transit. Masjid yang dibuat transit, artinya masjid pinggir jalan biasanya masih bau gitu. Kenapa? Yang masuk kamar mandi belum tentu sholat. Tapi kalau Masjid Al-Basirah misalnya, warga sekitar, warga kampung, yang masuk jeding ya orang yang sholat, nggak bau. Tapi kalau sudah terminal, bandara, stasiun, pesing, kenapa? Yang masuk belum tentu sholat orangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang keliling door to door untuk menebar fitnah. Wah, paling seneng sama adu-adu. Orang seperti ini diazab ada di alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sekarang ghibah atau adu-adu dianggap biasa. Jari ini fulan, kau ini kok ngene. Tahu nggak? Kamu dirasani sama fulan. Katanya fulan kamu tuh dilokno, kamu tuh begini. Contoh yang di depan mata. Pembawa acara-acara gosip. Adu-adu. Kadang-kadang kalau sudah pembawa acaranya nggak netral, oh memang ini tukang onar nih, ini tukang bikin sensasi, dia nggak seneng ada orang bermasalah sama tukang sensasi, dibelani kadang-kadang. Wah, kira-kira mudah-mudahan masalah mereka berdua selesai. Padahal mereka dibayar untuk adu-adu. Bad news is good news. Berita buruk itu berita baik. Berita buruk itu berita baik. Kalau berita baik itu berita buruk. Berita baik itu berita buruk buat wartawan sekarang. Ya nggak semuanya, tapi rata-rata dibayar untuk itu. Berita buruk, berita baik. Salah satunya adalah kalau sudah isinya adu domba, dan gandeng antara ghibah sama adu domba digandeng. Wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang seneng adu-adu, orang yang seneng adu domba dan seterusnya, di depan kita ngomongnya begini, di depan orang lain, di depan kita koyok belani kita, di depan orang lain nusuk kita dari belakang. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wel itu neraka ada di jahanam, di dalam jahanam. Jahanam itu kan neraka, ada neraka lagi. Bukan surga di dalamnya ada istana. Enggak, neraka di dalamnya ada neraka wel. Khusus untuk siapa? Mereka yang keliling senengannya rasan-rasan, kemudian bermuka dua dan sukanya adu domba. Wal iyadu billah min dzalik. Pernah kan saya cerita budak dijual murah. Budak dijual murah. Budaknya keker. Budak laki gagah, tegap, muda, kuat, dijual murah. Yang beli tanya, calon pembeli tanya, loh kenapa budaknya kok kelihatannya bagus kok dijual murah? Senengannya adu. Maaf, orang bilang ini budak lambene lamis. Yang mau beli ini rotok medit. Wis gampang wis, mumpung didon murah. Masa lambe lamis urusan belakangan. Dibeli, harganya murah. Bawa sehari, 2 hari, 3 hari, kerjaan beres. Memang kuat. Kalau kerjaan fisik, kerjaan rumah nggak ada masalah. Pantasnya malahan dikasih harga mahal. Tapi karena lambe, dijual murah. Nah, akhirnya sekali waktu majikan yang laki-laki pergi untuk kerja. Budak ngomong sama majikan yang perempuan, Bu, kalau ngelihat gelagatnya, Bu, bapak ini suka sama wanita lain. Oh, ngaco kamu kerja di sini kan baru berapa hari. Lah ibu hidup sama bapak berapa tahun? Bapak nggak pernah ngeliat ibu nggak pernah ngeliat bapak tuh neko-neko macem-macem. Kamu kerja tas pirang dino semua ngomongane ngawur. Wis gini aja, Bu. Anggap omongan saya bohong misalnya. Tapi mau nggak ibu kalau antara ibu sama bapak tambah cinta? Oh ya mau. Gampang, Bu. Ntar malam ambil 3 helai daripada rambutnya bapak, kasih ke saya. Terus
nanti saya kasih mantra-mantra. Gimana caranya bapak tuh kalau sudah di luar rumah bingung balik, kalau sudah di dalam rumah nggak bingung keluar. Betah cinta lengket sama ibu. Anggap omongan saya bapak suka sama perempuan lain itu bohong, tapi kan nggak ada manfaat, nggak ada ruginya, manfaat buat ibu kalau bapak tambah cinta sama ibu. Pikir-pikir ya bener juga ya. Ya nggak apa-apa sih. Sore bapaknya pulang, majikan laki-laki kasih tahu, kasihan bapak ini, banting tulang peras keringat nyari duit untuk nafkahi ibu. Ibu sukanya bukan sama bapak, sukanya sama laki-laki lain. Tadi ada laki-laki masuk ke rumah, sampai masuk ke kamar. Saya ini berbes mili ngeliat macam-macam ya, pelambe. Saya ini berbes mili ngeliat bapak dikhianati sama ibu ini. Podolan nangis pak, walaupun saya budak, bapak orang merdeka. Kamu ini kalau ngomong yang betul, kamu ini kalau ngomong jangan ngawur, ini dan itu. Udah pak, kalau nggak percaya, ntar malam bapak pura-pura tidur. Saya yakin ibu tuh mau bunuh bapak. Demi apa? Hartanya bapak. Nanti ujung-ujungnya kalau bapak sudah mati dibunuh, ibu kawin sama laki-laki yang dia cintai. Ini rumah dimiliki sama mereka. Ya namanya bisikan nih. Percaya nggak percaya kan begitu? Ya percaya, ya nggak percaya, ya percaya, bingung gitu. Akhirnya nurut si bapak. Ya wis tak pura-pura turu. Iya tadi pateni temenan dah. Pura-pura tidur, kurang pura-pura merem. Ternyata benar istrinya masuk ke dalam kamar, celingak-celingu, mengendap-endap. Mulai kapan istri saya, katanya si suami, masuk kamarnya sendiri kok celingak-celingu, ini mulai kapan? Pelan-pelan. Mulai kapan? Long saya suaminya kok curiga. Tambah deket, ternyata motor gunting. Niatnya sebetulnya apa? Potong rambut. Tapi bisikan yang sampai ke telinga si suami, mateni, mau bunuh. Wah, bener omongannya budak tadi itu. Lupa, memang budak dijual murah gara-gara lambe-lambe sini, lupa sudah. Wah, akhirnya begitu dekat posisinya si istri dipeding sama si suami, pikirnya mumpung dorong dipateni, tak pateni. Keluarganya istri nggak terima, si lanang dipateni. Dua keluarga gegeran gara-gara budak lambe ini lamis. Waliyadzubillah min dzalik. Yang salah budaknya, tapi yang mau diadu itu juga salah. Itu kalau ada orang datang kepada kita, wes orang ini kalau sudah datang kepada kita bawa kabar gak enak toh. Wah dibahas kok si A, si B, si C. Waduh, orangnya kepo. Kepo itu bahasa Arabnya fudul, bahasa syariatnya fudul. Fudul ini kepingin tahu urusannya orang, pengen penasaran beban sama dosanya dia, pengen tahu aibnya orang. Kalau orang keliling. Pernah ada orang ketika haji atau umroh gandolan, dengan astarnya Ka'bah. Astarnya Ka'bah itu penutup kain kiswah, gandolan waktu itu. Yang kalau sekarang gandolan ya tidak bisa. Diceritakan ratusan tahun yang lalu gandolan. Sambil nangis-nangis dia minta, ya Allah, husnul khotimah saya, ya Allah. Nggak ada yang diminta kecuali husnul khotimah. Ada satu orang sampingnya dengar. Kan orang kalau depan Ka'bah banyak yang diminta. Ini orang nggak nangis geru-geru, yang diminta cuma satu, husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah. Kayak apaan di balik husnul khotimah permintaan dia? Tanya, kamu kenapa depan Ka'bah gandolan, kiswa, nangis geru-geru lah, kok yang diminta husnul khotimah terus? Kayak kamu punya pengalaman gitu sama husnul khotimah. Iya, saya punya 2 saudara dulu, puluhan tahun jadi tukang adzan ada di masjid. Puluhan tahun, tapi mereka semuanya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Puluhan tahun muadzin, tapi matinya su'ul khotimah. Loh kenapa? Paling seneng kedua kakak saya ini kalau sudah keluar dari rumah itu sebelum subuh, tapi bukan untuk sholat, tapi kepingin tahu urusannya orang. Kadang-kadang sampai nguping.
nguping di rumahnya orang, di temboknya orang, di pintunya orang, krungokno. Kalau mereka dapat informasi, disebar luaskan. Oh, fulan sama fulan ternyata begini. Oh, fulan pernah ngomongkan begini, disebar. Matinya mati dalam keadaan berpaling dari kiblat. Loro karuni. Saya minta husnul khotimah ya Allah. Kenapa? Tuh orang muadzin puluhan tahun di masjid gara-gara seneng adu-adu akhirnya matinya malik dari kiblat. Bumi kiblat nolak dia, waliyadzubillah. Saya minta ya Allah, minta tolong ya Allah husnul khotimah dan saya itu. Waliyadzubillah, waliyadzubillah min dzalik. Karena itu dikatakan oleh ulama, kalau ada orang datang kepada kita tahu nih biasanya orang ini senengannya adu-adu, tukang gosip, tukang fitnah, kepo sama urusannya orang, fudul luar biasa. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama kamu jangan pernah percaya. Ada 6 hal yang kalau kita kedatangan tamu seperti ini, 6 hal yang harus kita lakukan. Pertama kali, ojo percaya, jangan percaya. Yang kedua, larang dia, tegur dia. Apa sih maksudnya kamu di kemana-mana kok cuma bawa kabar yang gak enak ya? Engkau aku dirasani fulan. Engkau kalau saya bahas, kamu bawa ya omongan saya ke fulan. Lo tahu nggak? Ustaz, katanya sampai kapan kelakuanmu kok ini? Tegur, jangan percaya, tegur, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, benci sifatnya dia. Benci karena Allah, bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, bukan karena apa? Benci karena sifatnya. Ya kok ingin terus aku gak gelem koncone mbek kamu. Gak wis. Kalau kamu gak pernah mau berubah, maaf, pintu rumah saya tutup. Lek kon berubah, masih 24 jam dong aku nginep gak apa-apa. Kalau kamu berubah, kalau enggak, wis. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cukup. Ayo kita jaga hubungan silaturahmi, tapi gak lebih dari itu. Kalau kamu gak mau tobat, lek tobat, jaluk opo tak kei. Benci karena Allah, benci karena Allah, benci karena Allah itu karena kemaksiatannya. Benci karena kemaksiatannya. Kapan dia tobat dari maksiatnya? Ya nggak benci, cinta. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jangan ada suudzon terhadap kabar yang dibawa. Jangan percaya dan jangan suudzon. Misal, Mas Lutfi misal bilang, Beb, katanya Mas Rudi, antum dikata-katai begini. Saya harus ngomong sama Sofi, gak percaya. Ojo terus no. Saya benci kepada dia karena dia maksiat kepada Allah. Des, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak lebih tukak kamu. Mendaya neraka. Lek nggawa omongane wong wis ning mulya. Tapi kalau kamu datang ke sini bawa kabar baik, ahlan wa sahlan. Dan yang keempat, saya nggak pernah suudzon sama Mas Rudi. Percuma dong kalau saya nggak percaya sama omongannya Mas Lutfi, tapi saya percaya suudzon sama Mas Rudi. Podo mek goro berarti itu namanya. Kontras dong. Mencari Mas Rudi biasanya ngono. Lah podo mek goro. Jadi tidak menutup kemungkinan juga Mas Rudi ngomong seperti itu. Wah, podo mek goro. Nggak ada. Suudzon. Ya, jangan percaya dan jangan suudzon kepada orang yang dibawa omongannya dari dia. Yang keempat. Yang kelima adalah jangan memata-matai Mas Rudi, orang yang dibawa omongan tadi dari dia. Suudzon enggak, tapi memata-matai, kepindro sih ya. Ojo-ojo tenan, udah pada begoro. Jangan suudzon apalagi sampai memata-matai. Nih, saking nemennya sampai kadang-kadang masang CCTV hanya untuk tahu hal ehwalnya orang, nyadap HP-nya orang misalkan hanya untuk kepingin tahu, dia memuaskan rasa penasarannya atas keinginan tahuan dia untuk mengetahui halnya orang lain. Lah, itu yang kelima. Jangan pernah memata-matai. Yang keenam, yang terakhir, jangan menceritakan omongannya Mas Lutfi kepada orang lain. Tadi kan Mas Lutfi bilang, Beb, katanya Mas Rudi antum dilokno gini. Ya, sebagai bukti kalau saya nggak suudzon sama Mas Rudi, saya nggak percaya sama Mas Lutfi, ya cerita omongan jangan dibawa. Nanti saya sendiri yang bawa. Roga, cari Lutfi.
Rudi ngelok nang gini. Padha wae ya berarti dia sendiri tukang adu-adu, tukang ngerasa, tukang sembarang macam berarti namanya. Ini 6 hal. Imam Ghazali berpendapat 6 hal. Iya, 6 hal. Al-Imam Asy-Syadzili. Ini penting nih. Kadang-kadang kita ketemu sama orang seperti itu tapi bingung. Terus ya apa aku? Nah, itu pesannya Imam Ghazali. Pesan kedua daripada Al-Imam Asy-Syadzili. Idza naqala ilaika ahadun kalaman an sahibin lak. Kalau ada orang tukang adu-adu menceritakan tentang hal ehwalnya saudaramu atau temannya kamu. Tahu enggak? Katanya fulan, padahal fulan teman saya, sahabat saya, saudara saya. Tahu nggak kamu katanya fulan itu bilang kamu tuh begini. Maka kata Imam Asy-Syadzili, katakan kepada orang yang membawa omongan tersebut, katakan, fulan, ketahuilah aku sama orang yang kamu bicarakan itu punya hubungan baik secara yakin. Di depan saya dia baik secara yakin. Tapi atas ucapan kamu, kabar burung yang kamu bawa, saya hanya menduga. Yang saya kenal selama saya berkawan, berteman, bersahabat sama fulan itu baik sama saya. Lah kok kamu sekarang bawa kabar yang kontras dari apa yang saya yakini selama ini? Saya nggak pernah disakiti perasaan saya sama sahabat saya. Kok kamu sekarang bawa kabar seolah-olah fulan sahabat saya menyakiti perasaan saya di belakang saya? Maka al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin nggak bisa dihilangkan karena sesuatu yang ragu. Sepanjang yang saya tahu, saya yakin fulan itu orangnya baik sama saya. Adapun bagaimana di belakang saya, menurut kamu begini, aku nggak tahu. Nggak yakin. Lah mosok yakin kalau ambek sing nggak yakin? Enggak. Katakan itu kepada orang yang bawa omongan ini. Aku lebih meyakini sampai lihat daripada kabar yang aku dengar dari kamu. Kenapa? Apa yang aku lihat yakin. Realitanya memang dia baik sama saya. Tapi kabar yang kamu bawa, yang sampai ke telinga saya nggak yakin. Wong saya nggak pernah lihat begitu. Ini pesan Imam Syadzili. Ada lagi pesan dari ulama. Dikatakan begini, idza naqala ilaikum ahadun kalaman fi irdikum an ahad. Sama, kalau ada orang bawa kabar, tahu nggak? Fahmi, ente dirasani sama fulan begini misalnya. Maka fazjuruhu walau kana azza ikhwanikum. Tegur dia. Walaupun orang yang bawa omongannya adalah sahabat karibnya kita, yang belan-belani kita, tetap tegur. Apa maksud omongan kok ini? Walaupun kamu teman saya, sahabat saya, mungkin maksudnya kamu belani saya, nggak perlu bawa omongan yang nggak enak seperti ini, nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan kepada orang yang bawa omongan, walaupun yang bawa omongan adalah teman kita, sahabat kita, akrab sama kita, kalau perlu saudara kita sendiri. Katakan, kalau memang kamu percaya sama omongannya fulan, ya berarti kamu sama dia sama. Nih, kamu dirasani nih, katanya fulan kamu tuh begini. Apa perlunya? Pertama ya, apa perlunya kamu bawa omongan seperti ini? Yang kedua, kamu yakin emangnya sama omongan fulan tentang saya? Kalau memang betul dia ngerasani saya? Enggak kan? Kalau nggak yakin, apa perlunya kamu bawa seperti ini? Malah yang ada kamu lebih buruk daripada fulan. Kenapa? Fulan ngerasani aku, ngomongnya aku dek buriku. Lah kamu membicarakan sesuatu yang di muka. Kamu bicarakan sesuatu di depan mukaku. Apa maksudnya? Kalau kamu nggak percaya sama omongan fulan yang ngerasani saya, apa maksudnya kamu bawa omongan ini? Lah kalau kamu percaya berarti kamu keadaannya lebih buruk daripada fulan itu ngerasani saya di belakang. Lah kalau kamu menyampaikan omongan yang nggak enak di depan muka saya, gak enak belas omonganmu. Nggak ada enaknya belas apa yang kamu sampaikan di depan saya. Begitu. Bukan terus terprovokasi. Iya, temenan, ngajak, berani. Wah, kita ini manusia, kok mau diadu-adu? Yang salah yang adu-adu, sing gelem diadu ya berarti salah, nggak bisa begitu. Iya, jangan pernah kita percaya atas apa yang dibawa kabar nggak enak
oleh orang yang ada di sekitar kita, waliyadzubillah. Dan orang yang suka menebar adu domba ini adalah syirarukum. Hal tadruna syirarukum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tanya kepada sahabat, tahu nggak kalian siapakah orang yang terburuk di antara kalian? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Nggak tahu ya Rasul, Allah dan engkau yang paling paham. Allah wa rasuluhu a'lam. Maka dikatakan syirarukum dzul wajhain. Orang yang terburuk di antara kalian itu adalah orang yang bermuka dua. Alladzi ya'ti haula biwajhin. Orang yang bermuka dua, yang kalau sudah datang ke satu kelompok, kelompok A misalkan dia pakai topeng A, yang kalau sudah datang kepada kelompok B dia pakai topeng B. Bunglon di depan kita, belan-belani kita, tujuannya adalah agar kita terprovokasi. Kalau di belakang kita sama provokasi orang lain, gimana caranya orang lain itu benci sama kita. Dia ngarep kok belan-belani, dzul wajhain. Ini orang adalah orang yang punya dua wajah. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu dikatakan oleh ulama, man nammalak namma alaik. Orang yang bawa kabar adu domba untuk keuntungannya kita. Kenapa kok dikatakan kabar adu domba untuk keuntungannya kita? Karena seolah-olah belani kita. Kurang ajar mi fulan mi. Lho apa fulan ngrasani kon ndek buri ngene kurang ajar. Gak terima aku kancamu. Wah, nammalak. Ini seolah-olah bawa kabar yang enak buat kita. Namma alaik. Cepat atau lambat orang itu akan bawa kabar tentang keburukannya kita kepada orang lain. Itu. Jadi kalau kita dikasih kabar yang nggak enak oleh seseorang, nggak lama orang ini akan ngasih kabar ke orang lain tentang kita. Oh, sampai gorong. Memang tujuannya adu-adu. Namanya orang adu-adu itu ya dua. Nggak ada satu orang terus adu-adu mana. Tujuannya adalah si A sama si B caranya gegeran. Caranya gimana? Omongannya si A disampaikan ke si B, omongannya si B disampaikan ke si A, gegeran. Yang adu-adu salah, yang diadu juga salah. Yang diadu juga salah. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu punya anak kan bukan hanya Sayyidina Hasan, ya, termasuk diantara putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari ibu yang lain selain Siti Fatimah adalah yang namanya Muhammad. Nah, ada satu orang mencoba memprovokasi Imam Muhammad dengan mengatakan, Muhammad, ayahmu Ali selalu memerintah kamu untuk jihad, tapi kok bukan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau urusan jihad kamu yang disuruh berangkat, bukan Hasan, bukan Husain. Jangan-jangan pilih kasih. Ayahmu Ali ini nggak beres. Pilih kasih Hasan Husain di pangku-pangku. Kamu suruh jihad. Dia eman-eman Hasan Husain. Padahal ujung-ujungnya Sayyidina Hasan meninggal syahid, Sayyidina Husain meninggal syahid. Tak beres ini Muhammad, Ali ini, ayah kamu ini. Apa jawaban Imam Muhammad? Apa jadi Imam Muhammad? Hasan dan Husain, kedua kakakku, itu sama seperti kedua matanya ayahku. Sementara aku ibarat ada kedua tangannya. Yang namanya mata memang sudah tugasnya tangan untuk melindunginya. Cerdas. Hasan Husain kakakku, itu matanya ayahku. Adapun aku ibarat tangan. Sudah hal yang wajar, lumrah. Yang namanya tangan melindungi mata. Kelilipan mata yang sibuk. Keculek mata, kelilipan tangan yang sibuk, keculek mata yang sakit, tapi tangan juga ikut sibuk. Bukan orang keculek terus jintok gini kan, pasti tangannya ke mata. Tujuannya apa? Melindungi, mengurangi rasa sakit dan seterusnya. Mata keluar darah, tangan yang sibuk, saya ini tangannya ayahku, Hasan Husain kakakku adalah matanya. Wajar. Lihat. Oh, kalau kita jawab seperti ini kepada orang yang adu-adu kepada kita, kapok dia. Kapok. Gak kata ini wis. Justru itu yang kita cari. Kapoknya tukang adu-adu kepada kita. Itu yang kita cari. Wis gak balik di mana? Percuma dicari mangkelnya, gak mangkel. Malah aku sih mangkel. Dicari marahnya, gak marah-marah. Gara-gara omongan dia, malah aku yang marah. Pegel dia
iso, cerdas sih, pintar ya. Jadilah kita orang yang pintar. Jadilah kita orang cerdas. Nabi Musa alaihissalam pernah dari rumah 3 hari berturut-turut. Untuk apa? Istisqa, minta turun hujan. Berbulan-bulan nggak turun hujan. 3 hari Nabi Musa ini, Nabi bukan ulama lagi, Nabi Musa lagi keluar 3 hari untuk minta hujan. Kelasnya Nabi, apalagi Nabi Musa ini kan sak ketipan tok hujan. Ini singkat cerita Allah takdirkan 3 hari. Dalam tanda kutip koyok Nabi Musa ini ngotot ngoyo minta sama Allah, ya Allah hujan ya Allah. Nggak dikasih sama Allah. Bingung Nabi Musa, tanya sama Allah, ya Allah, kenapa ya Allah Engkau tidak ijabah apa yang aku minta 3 hari loh ya Allah. Dan aku adalah nabimu, termasuk ulul azmi dan seterusnya. Karena ada satu di antara umatmu yang berkumpul bersama kamu sekarang untuk minta turun hujan, yang suka adu-adu. Yang suka adu-adu. Tanya Nabi Musa, siapa ya Allah? Biar saya keluarkan itu. Perang ajar, gara-gara dia doa saya nggak diijabah oleh Allah soalnya ini ya. Nih ya. Jadi adu-adu di kampung, tukang adu-adu di kampung itu, akibat buruknya dia itu juga kena kepada orang lain. Imbasnya, getahnya dari kemaksiatan dia juga kena kepada orang lain. Gara-gara adu-adu ini doanya Nabi sekelas Nabi Musa nggak langsung diijabah oleh Allah. Ada yang adu-adu ikut keluar dari rumahnya bersama kamu, wahai Musa, kumpul di lapangan. Yang kata ijabah, masuk adu-adu, tukang adu-adu jaluk tak kayak gak. Siapa ya Allah? Biar aku keluarkan, biar aku usir, saya suruh pulang itu. Musa, aku melarang kamu untuk menjadi tukang adu-adu. Lah kalau saya kasih kabar namanya Fulan sebagai tukang adu-adu, ya saya berarti Tuhan yang juga mengadu domba. Saya larang makhluk untuk adu-adu, kok saya adu-adu. Terus gimana? Nabi Musa perintahkan kepada semua umatnya, wis, siapapun di antara kalian sekarang, siapapun di antara kalian tobat ya dari satu dosa, namanya dosa adu-adu, dosa namimah. Ada orang meninggal apa orang? Oh ya, disolati ini sekarang. Gak apa-apa kalau disuruh masuk, biar saya selesaikan. Hah? Habis sholat isya. Ini jenazah ini. Ini jenazah. Belum ada isya. Iya, ini jenazah apa bukan? Jenazah. Nanti setelah sholat isya langsung menyambung sholat jenazah. Nggih. Siap. Ini jenazah. Iya. Mau masuk dulu? Enggak. Biar di situ nanti begitu sholat isya. Gitu. Baru dimasukkan. Ya. Nggih. Akhirnya tobat. Kan nggak tahu ya siapa yang maksiat tadi, suruh tobat semuanya. Minta, angkat tangan Nabi Musa, turun hujan deras. Jadi, lihat Allah ya. Allah nggak nyebutkan, oh Fulan, yang aku maksud tukang adu-adu di antara kamu wahai Musa itu Fulan, itu ada begoro lah. Nah, akhirnya Allah itu tukang rasan-rasan, nyebutkan aibnya Fulan. Walaupun ini Tuhan, kan Allah ini. Nih, nggak ada hukum itu berkenaan kepada Allah. Tapi Allah takhallaqu bi akhlaqillah, berperilakulah kamu sebagaimana perilakunya Allah. Allah itu loh tahu siapa yang tukang adu-adu, misalkan tahu siapa yang tukang rasa-rasa. Allah nggak nyebutkan Fulan Musa, badal sama Nabi Musa. Kalaupun dikasih tahu kepada Nabi Musa nggak mungkin salah langkah. Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin salah, nggak mungkin dosa, nggak mungkin luput. Itu loh nggak mau. Ini contoh dari apa? Bukan dari Rasulullah lagi, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya katakan tadi itu, jangan kita ini misal contoh Mas Lutfi tadi itu, jangan saya ini bawa Mas Lutfi tukang adu-adu, Mas Lutfi ya pada begoro lah namanya. Saya sendiri pelakunya berarti waliyadzubillah min dzalik. Naam. Kemudian dalam kitab Nasoeh, dalam kitab Nasoeh, Al-Imam Al-Haddad mengatakan ini, wa minal muhim, dan termasuk di antara perkara yang paling penting. Termasuk di antara perkara yang paling penting. Allah tusaddiqa wa la taqbala kullama yungal ilaik
min ahadihimil munkarah. Jangan pernah kamu percaya terhadap kabar yang dibawa kepada kamu, baik tentang ucapan atau perbuatan seseorang. Jangan kamu pernah percaya perbuatan mungkar atau ucapan mungkar yang dibawa kabar itu kepada kamu. Hatta tusyahida dzalika binafsik, sampai mata kepala kamu sendiri yang menyaksikannya. Gitu, tapi bukan berarti dicari-cari kesalahannya ya. Enggak, pokoknya takdirnya Allah terbuka dengan sendirinya. Nah, baru kita meyakininya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar kabar buruk, jangan dipercaya dong. Jangan dipercaya. Au yang guluhu ilaika mu'minun taqiyun la yujazif, atau yang bawa kabar kepada kita adalah mukmin taqiyun, beriman, bertakwa, yang kalau cerita nggak suka lebay, nggak suka ngurang-ngurangi cerita, nggak suka nambah-nambah cerita. Opo anane diceritakno, dan orangnya memang bertakwa sama Allah. Misal Fahmi, itu jangan percaya sama fulan itu tukang tipu. Kita lihat nih yang bawa kabar ini mukminun taqiyun atau tukang adu-adu, tukang gosip. Jangan. Kita lihat kalau memang dia adalah mukminun taqiyun, mukmin yang kita kenal, bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau cerita nggak ngurang-ngurangi, nggak ngelebih-ngelebihi. Nah, kita percaya boleh. Kita percaya boleh. Tapi pertanyaannya, adakah di sekitar kita mukminun taqiyun, udah beriman, bertakwa lagi, yang kalau cerita nggak suka apa adanya, nggak dikurangi, nggak ditambahi. Orang sekarang kadang-kadang tanpa dia sadari saking senengnya yang nggak gedabrus, nambah-nambah aja ada. Walaupun kadang-kadang kita lihat orangnya baik, ahli ini ahli, tapi kadang-kadang dalam urusan nyerita halnya orang, setan ini boten sari, nambah-nambah, dan dia katut. Kalau buat kita sekarang nyari mukminun taqiyun ini berat. Nyari mukminun taqiyun ini berat. Ini berat. Jangan percaya kecuali kamu saksikan sendiri, atau yang bawa kabar kepada kamu adalah mukminun taqiyun, mukmin yang bertakwa. Wala yaqul illal haq, enggak pernah ngomong kecuali yang hak. Enggak seneng rasa-rasa, enggak seneng ngadu-adu, senengnya ngomongnya sesuatu yang hak, enggak doyan goro, enggak doyan sumpah dan seterusnya. Kalau ngomong selalu hak. Kalau seperti itu nggak apa-apa sih kita percaya. Permasalahannya, ada nggak di kampung kita orang yang kalau ngomong selalu baik, selalu baik? Itu aja. Kalau nggak ada, berarti nggak ada orang di kampung yang bisa kita percaya omongannya. Wa dzalika li'anna husnudzan bil muslimin amrun lazim. Urusan husnudzan itu adalah perkara yang penting, perkara yang wajib kita nomor satukan daripada kita percaya sama omongannya orang yang nggak jelas. Panjang pembahasan ini, mudah-mudahan ya kita dijauhkan daripada orang-orang yang berniat buruk kepada kita, dan mudah-mudahan Allah pun juga buat kita menjadi orang yang bersih daripada sifat-sifat buruk, sehingga kita nggak ketemu sama orang yang buruk dan kita pun nggak memiliki sifat yang buruk. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima